जय श्री कृष्ण। प्रिय वैष्णवजनों, आज पुष्टि सत्संग सागर चेनल में આપણે બોડ ચોથ એટલે કે આપણે દેશી ભાષામાં ગાય પૂજણી એટલે ગૌ પૂજન જે આજનો ઉત્સવ છે એના વિશે આપણે સમજશું। તો ભાઈ, આ ગાયનું પૂજન જે કરવામાં આવે છે તો શા કારણે કરવામાં આવે છે, શું કામ કરવામાં આવે છે અને પુષ્ટિ માર્ગમાં આનું કેમ વિશેષ સ્થાન મહત્વનું ધરાવે છે। तो भारतीय सनातन धर्म अने आपणी प्राचीन संस्कृतिना आधारे भारत में गायनु स्थान पूजनीय ने वंदनीय है। तेटलुं ज नहीं पण समग्र विश्वना 33 करोड़ देवताओं एक स्थाने बिराजता होय ते गाय में बिराजे छे। कोई 33 करोड़ कहे, कोई 33 कोटी एटले के प्रकार कहे कि भाई 33 प्रकारना देवताओं गाय में विद्यमान है। ते ग्रंथों प्रमाण एना उपरथी आपणने मळे छे। आथी गाय ए समग्र विश्व में देवतानुं स्थान धरावे छे अने एटले ज गौ पूजन करवाथी 33 करोड़ देवताओनुं पूजन थई जाय। श्रीमद भागवत तथा शास्त्रोना आधारे गायना उद्भव स्थान माटे कहेवाय छे के गोलोक धाम में जे गायो छे एनी विशेषता ए छे के त्यांनी गायोनुं दूध स्वयं केसरयुक्त, इलायचीयुक्त और सुगंधयुक्त प्रभुना सुखार्थे स्वतः स्त्रवत थाय छे। ज्यारे पापनो भार वधी जाय त्यारे, दुष्टोना अत्याचार वधी गया होय त्यारे आ पृथ्वी शिव ब्रह्मा वगैरह देवोने साथे लईने गायनुं रूप धारण करी अने नारायण प्रभुने विनती करवा जाय छे। गाय प्रभुने केटली प्रिय छे। आम पुष्टि मार्गमां सेव्य श्री पूर्ण पुरुषोत्तमने भूतल पर प्रागट थवा माटेना प्रेरक उद्बोधक तरीके पृथ्वीए गाय मातानुं स्वरूप धारण कर्युं हतुं। कारण के आपणे त्यां 3 माताओनुं विशेष महत्व बतावे छे। एमां पेलुं धरती माता, बीजुं गौ माता अने त्रीजुं जन्म आपनार आपणी माता। हवे आ सारस्वत कल्पमां पण वगैरे देवताओ प्रभुने विनती करवा माटे प्रगट थया एटले प्रभु मथुरामां प्रगट थया, पण तरत ज नंदरायजीने त्यां गोकुळमां त्यां पाछा बाल लीला माटे पधारी गया अने न्या गौचारण लीला प्रभुए करी अने गायोने विशेष महत्व अने स्थान एमां एने आप्युं छे। बाल सखाओनी साथे प्रभुए गौचारणमां अनेकविध लीलाओ करी, पण गायो ए केंद्रवर्ती हती। गायो ए केंद्रवर्ती हती, मुख्य गायो हती। हवे आ प्रसंगथी आपणने एम फलित थाय छे के भाई प्रभुए आटલું બધું ગાયોને શું કામ મહત્વ આપ્યું। तो गाय ए प्रभुने प्रिय हती। एना वार्ता प्रसंगों, वेदों, पुराणों, उपनिषदों ए अनेक साहित्यों में गायनुं महत्व आपणने जोवा मळे छे। अने श्री वल्लभाचार्यजीना द्वितीय पुत्र श्री विठ्ठलनाथजी गुसाईजीने गोस्वामीनी पदवी एटले ज आपवामां आवी छे। गौवंशनी रक्षक अने गायोनी महत्ता शुं छे ए गुसाईजीए ए समयमां बताव्युं हतुं। त्यारे अकबर बादशाहे एने गोस्वामीनी पदवी आपी के भाई गाय शू है ये खरेखर एने समझाणुं हतुं। तो हवे आ गायनुं विशेष महत्व अनेकविध शास्त्रों पुराणों में आपणने मळे छे। पुष्टि भक्ति में गायनुं विशेष महत्व हवे ए प्रभुचरण श्री गुसाईजी ए विशेष महत्व समजाव्युं। ए पछी अनेकविध एवा आचार्यों समजाव्युं। वेदों उपनिषदों में ए गायोनुं महत्व आपणने जोवा मळे छे। तो गाय एना दरेक अलग अलग ग्रंथों में एनु महात्म्य आपणने मळे छे। गौ पूजनथी थता लाभ, गायनुं दूध एक खूब सुंदर प्रसंग बतावे छे कि एक समये बादशाह अकबर ए बीरबलने पूछ्युं कि भाई दूध में उत्तम दूध तमे मानता हो तो केनुं? तो त्यारे बीरबले कह्युं कि भाई भैंसनुं दूध उत्तम। तो बादशाह ने आश्चर्य थयुं कि भाई तमे तो हिंदू लोको छो, सनातन धर्मीओ छो, तमे गाय ने माता मानो छो ने गायनुं दूध उत्तम ने तमे भैंसनुं दूध उत्तम मानो छो। त्यारे बीरबले कह्युं कि आपनी वात बराबर छे, पण गायना दूधने अमे अमृत समान मानीए छीए। उत्तम थी पण उत्तम ए अमृत समान मानीए छीए अने ए गायनी अंदर अमारा 33 करोड़ देवताओनो वास छे एटले अमे एने अमृत समान मानीए छीए। गायना महत्व विषे अनेक लेखो प्रगट थया, अनेक ग्रंथों में एनुं विगतवार विस्तृत जोवा मळे छे। तो गायनुं पंचगव्य विषे पण बहु महत्व धरावे छे। पंचगव्य तो हिंदुओना
ગર્ભધાન, જન્મ, નામકરણ વગેરે હોય ત્યારે ગાયનું દૂધ, ઘી, ગોબર વગેરેનું પ્રાધાન્ય છે. ગાયથી ધર્મ, અર્થ અને મોક્ષ એ ચારેયની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. ગોપાલન અને ગાયના દૂધ, ઘી, ગોબર અને ગૌમૂત્રથી ધનની વૃદ્ધિ થાય છે. કોઈ પણ ધાર્મિક કાર્ય ગાય વગર થતું નથી. વેદ, પુરાણ ગ્રંથો પ્રબોધિત તમામ ધાર્મિક કાર્યોમાં ગાયના દૂધ, દહીં, ઘી, ગોબર અને ગૌમૂત્ર વગેરેની જરૂર પડે છે. કામના પૂર્તિ માટે તથા યજ્ઞમાં ગાયનું ઘી અતિ મહત્વનું છે. પ્રાચીન સમયમાં વનવાસમાં નિવાસ કરતા ઋષિમુનિઓ આશ્રમમાં ગાયોને રાખતા અને ગાયના દૂધ, ઘીના સેવનથી તેઓની બુદ્ધિ વિલક્ષણ હતી. જેમનાથી મોટા મોટા અવિનાશી ગ્રંથોની રચના એ કરતા. એ આવા ગ્રંથોને સમાજમાં જવલ્લે જ જોવા મળે છે. એ સમજવાવાળા સમાજમાં જવલ્લે જ જોવા મળે છે. ગાવો વિશ્વસ્વ માતરઃ, ગાય વિશ્વની માતા છે. સૂર્ય, વરુણ, વાયુ વગેરે દેવતાઓને યજ્ઞ હોમમાં આપેલી આહુતિ, જે ખોરાક, જે પુષ્ટિ મળે એ એકમાત્ર ગાયના ઘીથી જ મળે છે. તો એમ કહે નહીં કે ભાઈ ગાયનું ઘી નહીં, યજ્ઞ હવનમાં ભાઈ ભેંસનું ઘી પણ હાલશે, અન્ય ઘી હાલશે, ગાયનું જ ઘી હું કામે? એનું કારણ આ છે. હોમમાં ગાયના ઘીની આહુતિ આપવામાં આવે છે જેથી સૂર્યના કિરણો પુષ્ટ થાય છે અને કિરણો પુષ્ટ થવાથી વરસાદ આવે છે અને વરસાદથી અનેક પ્રકારના અન્ન, છોડ, ઘાસ વગેરે પેદા થાય છે, જેનાથી સંપૂર્ણ સ્થાવર, જંગમ, ચરાચર પ્રાણીઓનું ભરણ પોષણ થાય છે. હવે જ્યાં વિવાહ સંસ્કારની વિધિ થતી હોય ત્યાં ગાયના ગોબરનું લીપણ થાય. ગાયના ગોબરમાં લક્ષ્મીજી અને ગૌમૂત્રમાં ગંગાજીનો નિવાસ હોવાનું પરાપૂર્વથી માનવામાં આવે છે. ગોબરમાં ઝેરને ખેંચી લેવાની વિશેષ શક્તિ છે. વિવાહમાં ગૌદાનનું મહત્વ પણ ખૂબ છે. જૂના જમાનામાં સગાઈ વાગદાન સમયે ગૌદાન જે થતું એ ગૌદાન, પછી શ્રાદ્ધ કરવાનામાં ઉત્તમ ખીર બનાવવા માટે ગાયનું દૂધ, કારણ કે ગાયનું દૂધ પવિત્ર હોવાથી આવી ખીર ખાવાથી પિતૃઓને તૃપ્તિ મળે છે. મનુષ્ય, દેવતા, પિતૃ બધાને ગાયના દૂધથી પુષ્ટિ મળે છે. જીવનની અંતિમ ક્ષણોમાં મનુષ્યને જેમ ગંગાજળ આપવાનું મહાત્મય છે એવું જ મહાત્મય શુભ કાર્યમાં જો મુખમાં દહીં મૂકવામાં આવે અંતિમ સમયે માણસના તો એ ઉત્તમ છે. અને અર્થાત ગાયોને સ્વર્ગની સીડી કહેવામાં આવી છે. ગાયમાં પૂજ્યપણું છે. ગાયો સર્વ કામનાઓને પૂર્ણ કરનાર દેવી છે. એનાથી વિશેષ કોઈ શ્રેષ્ઠ નથી. ગૌ ભક્ત જે ઈચ્છાઓ કરે તે ઈચ્છાઓ તે અવશ્ય પરિપૂર્ણ થાય છે. પુત્રાર્થીને પુત્ર મળે છે, કન્યાર્થીને કન્યા મળે છે, ધનની ઈચ્છા રાખનારને ધન મળે છે, ધર્મની ઈચ્છા રાખનારને ધર્મ મળે છે, વિદ્યાર્થીને વિદ્યા અને સુખાર્થીને સુખ મળે છે. ગૌ ભક્ત માટે કાંઈ દુર્લભ નથી જો ગાયની સેવા, ગાયનું પૂજનનું મહત્વ સમજીએ તો. આ સત્ય વિધાનો મહાભારતમાં આપને સ્પષ્ટ નિર્દેશ ત્યાંથી મળે છે આપણને. હવે બીજું કે આ પ્રાચીન ગ્રંથોમાં ગાયના પંચગવ્ય, દૂધ, દહીં, ઘી, ગૌમૂત્ર અને ગોબરનો મહિમા છે. કોઈ પણ ધાર્મિક અનુષ્ઠાનમાં એ પંચગવ્ય વિના પૂર્ણ થતું નથી. ગાયના દૂધને અમૃતની ઉપમામાં આપવામાં આવે છે, કારણ કે ગાયના દૂધમાં રોગ પ્રતિકારક શક્તિ હોય છે. તે ઉત્તમ પૂર્ણ આહાર છે. આયુર્વેદના સુપ્રસિદ્ધ ચરક સંહિતામાં દૂધમાં પ્રકરણમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે પ્રવરમ જીવનમ શ્રી રક્તમ રસાયનમ, એટલે કે અર્થાત દૂધ જીવને શક્તિ અને બળ આપવામાં સામર્થ્ય છે, પુષ્ટિકારક ને વાયુનાશક છે. ગૌમૂત્ર એક દિવ્ય ઔષધ છે જે વિષનાશક છે. 84 યોનિના પ્રાણીઓમાં ગાય એક એવું પ્રાણી છે જેનું ગોબર માત્ર મળ નથી, બાકી બધા પ્રાણીઓના મળ કહેવામાં આવે, અને ગોબર કહેવામાં આવે. એ મળ નથી પણ રોગ અને જીવાણુ નાશક છે એ ગોબર. સુખ પ્રાપ્તિ માટે મહાન નિર્ણયો, સાહસો, સંસ્કૃતિ, રક્ષા, પ્રતિરક્ષા અને રાષ્ટ્ર રક્ષા પ્રાણવાન પ્રજાથી થશે. આવી પ્રજા ગૌ માત્રથી શક્ય છે. ગાય માતામાં આસ્થા ધરાવતા દેશના પ્રેમીઓ, ભગવદીઓ, વૈષ્ણવોને મારી અંતરથી અપીલ છે કે બાલકૃષ્ણ પ્રભુજી વિશેષ પ્રિય જીવોમાં ગાયનું મહત્વ અને તેના સ્વરૂપને જાણવા છતાં ભારત વિશ્વમાં ગાયો અને ગૌવંશ ઉપર અમાનવીય અત્યાચાર થાય છે. એના માટે એક આપણે ઝુંબેશ ચલાવવી જોઈએ કે ભાઈ ગાયોનું રક્ષણ થાય. હજી સમય ગયો નથી આપણા માટે કે આ ગૌ રક્ષા હશે, ગૌવંશની રક્ષા હશે
તો આગળ વિકાસની ગતિ ઓર તેજ થાય. પછી ગાયમાં વિશેષ આપણે કહીએ તો ભારતની અંદર અસંખ્ય ગાયો મળે, એમાં ગાયોના વિવિધ પ્રકાર પણ આપવામાં આવ્યા છે. તો ગાયની અંદર ગીર ઓલાદની ગાય ઉત્તમ માનવામાં આવે છે. તો ગાયની અંદર આપણે જોઈએ તો એ વિધિ વિધાનથી અને પરિપૂર્ણ જે વેદની સંસ્કૃતિ પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો ગાય એ નંદરાયજીના વંશની જે ગાયો હતી એમાં શ્રીનાથજી બાવાએ ઉર્ધ્વ પૂજાનું પ્રાગટ્ય થયું હતું. તો એ ધુમર નામની ગાય એ દૂધ સ્ત્રવી જાતી હતી. એ ધુમર નામની ગાય દૂધ સ્તવતી હતી. એટલે સદુ પાંડે, માણેકચંદ પાંડે, વ્રજવાસી બધા ગયા અને જોયું તો ભાઈ આ ગાય દૂધ સ્તવે છે. તો એનો મતલબ એમ કે શ્રીનાથજીને પણ ગાયો પ્રિય હતી ને એટલે શ્રીનાથજી બાવાએ શ્રી મહાપ્રભુજી બાએ પહેલી જ વસ્તુની માંગણી કરી કે મને એક ગાય આપો. તો એ ગાયનું વિશેષ મહત્વ આપણે સમજીએ. અને ગાયની ઓળખાણ તો એ ગો શબ્દ છે, એ સંસ્કૃતમાં ગો શબ્દ છે. એ ગો શબ્દથી ઓળખવામાં આવે છે. તો તાત્વિક દ્રષ્ટિએ ગો શબ્દનો અર્થ સામવેદ પરના એક બ્રાહ્મણ ગ્રંથની એક શ્રુતિમાં ગવા વે દેવા અસુરાન તદ ગૌત્વમ થી ગો તત્વની સમજ બતાવાય છે આપણને. એ શ્લોકના ભાવાર્થ અનુસાર દેવો જે ગાયરૂપ માધ્યમથી ત્રણેય લોકમાં વ્યાપ્ત છે, જે આસુરી તત્વને દૂર કરી દેવી તત્વ સ્થાપિત કરે છે. એ ગૌ તત્વ અર્થાત આસુરી વૃત્તિને દૂર કરનાર અને દેવી વૃત્તિનું સ્થાપન કરનાર તત્વનું નામ ગૌ તત્વ છે. એ આમાં આપણને બતાવ્યું છે. ઘણા ગ્રંથોના ઉલ્લેખો મળે છે આમાં. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં પણ ઉલ્લેખ છે ભાઈ કામધેનુમાં, ગાયોમાં કામધેનુ ભગવાન એમ કે હું છું. તો હિન્દુ સનાતન ધર્મનો સ્તંભ, આધાર સ્તંભ એ ગાય છે. તો ગાયની અંદર વિશેષ જો આપણે કહીએ તો ગાય એ પોષણ આપે, એ માતા, એ ન્યાયથી ગાયનું દૂધ, છાશ, ઘી બધું ઉત્તમમાં ઉત્તમ છે. અને વિશેષની અંદર આયુર્વેદની દ્રષ્ટિએ આપણે જોઈએ તો ગાય અનેક પ્રકારના રોગોથી આપણને ગાયનું દૂધ આપણને બચાવે છે. બાળકો, વૃદ્ધો, સગર્ભા, બીમારીઓ, અશક્ત માટે ગાયનું દૂધ સર્વશ્રેષ્ઠ ખોરાક છે. કારણ કે ગાયનું દૂધ પચવામાં હલકું, જલ્દી પચે તેવું હોય છે. વળી બાળકને માતાના દૂધમાંથી એજિનિન, હિસ્ટિડિન, લ્યુસીમ, આઇસોલ્યુસીમ, મેથિઓનિન જેવા તત્વો મળતા નથી માતાના દૂધમાં, તે ગાયના દૂધમાંથી મળે છે. આથી ગાયનું દૂધ માતાના દૂધ પછીનું શ્રેષ્ઠ દૂધ છે. ગાયનું દૂધ મગજના તંતુઓને સમતોલન અને સ્ફૂર્તિવાળું બનાવે છે. સગર્ભા સ્ત્રીઓને મલાઈવાળું ગાયનું દૂધ આપવામાં આવે તો જન્મનાર બાળકનું મગજ બધા જ ગુણ તત્વોથી સભર બને છે, જ્યારે ભેંસના દૂધમાં આવી ક્ષમતા હોતી નથી. આથી જ ડોક્ટરો બાળકને ગાયનું દૂધ આપવા ભલામણ કરે છે. હવે આયુર્વેદિક ગ્રંથ સુશ્રુત સંહિતામાં ગાયના દૂધ વિશે લખાયું કે પ્રવરમ જીવનયામ ક્ષીરમુક્તમ રસાયણમ, અર્થાત ગાયનું દૂધ મનુષ્યને જીવન શક્તિ આપનાર સર્વશ્રેષ્ઠ રસાયણ છે. ગાયનું દૂધ બધી જ ઔષધિનો સાર હોવાથી તેને ધરતી ઉપરનું અમૃત કહેલ છે. ગાયનું દૂધ પથ્ય એટલે કે બધા જ રોગોમાં લેવા યોગ્ય છે. તે એક રસાયણ અને એક બળવર્ધક છે. તેમાં શરીરની વૃદ્ધિ અને રોગ નિવારવાના જરૂરી તમામ તત્વો રહેલા છે. તેથી જ ગાયનું દૂધ એક સંપૂર્ણ ખોરાક છે. તે પાચન તંત્રના જુદા જુદા રોગના નિવારણનું એક ઉત્તમ સાધન છે. એલોપેથી દવાથી સારવારથી રોગના લક્ષણ દબાઈ જાય, જ્યારે ગાયના દૂધથી રોગ જડ મૂળથી ઉખડી જાય. સારવાર માટે ગાયના દૂધનો ઉપયોગ પ્રાચીન કાળથી થતો આવ્યો છે. ગૌ દુગ્ધ જ બધા રોગોનો ઈલાજ છે. તો ભાઈ ગાયનું દૂધ જ શા માટે, ભેંસનું દૂધ કેમ નહીં? તો એની સમતુલા, તો કે ભાઈ કોલેસ્ટ્રોલ, લોંગ ચેન ફેટ જે હૃદય અને ધમનીને નુકસાન કરે છે એ ગાયના દૂધમાં હોતું નથી. અને ભેંસના દૂધમાં એ કોલેસ્ટ્રોલ હોય છે જે ધમનીઓ જામી જાય છે. ગાયનું દૂધ પચવામાં હલકું હોય જ્યારે ભેંસનું દૂધ પચવામાં ભારે હોય. ગાયના દૂધમાં કેરોટીનનું પ્રમાણ ભેંસના દૂધ કરતાં અનેક ગણું હોય, જ્યારે કેરોટીનનું પ્રમાણ જૂજ હોય ભેંસના દૂધમાં. ગાયના દૂધમાં સ્ટોસ્ટિયન્સ તત્વો હોય છે જે અણુવિકારનું પ્રતિરોધક હોય છે, જે ભેંસના દૂધમાં આ તત્વ હોતું નથી. ગાયના દૂધમાં સેરિબ્રોસાઇડ્સ હોય જે મગજ અને બુદ્ધિને ખૂબ ઉપયોગી થાય છે, તો ભેંસના દૂધમાં આ તત્વ હોતું નથી. ગાયનું દૂધ કલરમાં પીળું હોય છે.
જે દૂધમાં સુવર્ણ અંશને આભારી, જેની સૂર્ય નાડી હોય, ગાયમાં સૂર્ય નાડી હોય ને એને હિસાબે ગાયનું દૂધ પીળું હોય, એનું માખણ પણ પીળું થાય અને ઘી પણ પીળાશ પડતું હોય. એ શરીરમાં એ ઘટે આપણે સોનું, જે સુવર્ણ ઘટતું હોય સોનું, એ ગાયના દૂધમાંથી પૂરતી મળે. એ સુવર્ણ અંશ ભેંસના દૂધમાં હોતું નથી. ગાયનું દૂધમાં સ્ફૂર્તિ હોય, તેનું દૂધ પીનારા વાછડા વાછડી ખૂબ જ ચંચળ ચપળતા અને ઉછળકૂદ કરતા હોય, જ્યારે ભેંસનું દૂધ પીવાવાળા પાડા અને પાડી એ આળસુ હોય. ગાયના દૂધની પડતર કિંમત ઓછી હોય તો ભેંસના દૂધની પડતર કિંમત વધુ હોય છે. આરોગ્યની રીતે ગાયનું દૂધ અનેક બીમારીઓને દૂર કરે અને આરોગ્ય માટે બનતું પંચગવ્ય ઘી ગાયના દૂધ વગર બનતું જ નથી અને ભેંસના દૂધમાં આ હોતું નથી. ધાર્મિક ક્રિયાકાંડોમાં પણ એ વપરાય છે. ગાયના દૂધની વિશેષ મહત્તા આપણે સમજાવીએ તો એ ગાયનું દૂધ અન્ય પ્રાણીના દૂધથી પીડા શું કામ ધરાવે છે? તો તેમાં રહેલ કેરોટીન તત્વને કારણે. અન્ય દૂધની સરખામણીએ ગાયના દૂધમાં કેરોટીન તત્વ વિશેષ હોય છે અને આ કેરોટીન તત્વથી માનવ શરીરમાં રોગ પ્રતિકારક શક્તિનો સ્ત્રોત વધે છે. એ કેરોટીનનું એ તત્વ તે વિટામિન એ, વિટામિન બી, વિટામિન B1, વિટામિન B2, વિટામિન B6 ના બંધારણમાં ઉપયોગી છે. વિટામિન એ આંખની જોવાની ક્ષમતા દ્રષ્ટિ કાયમ રાખવા માટે ઉપયોગી થાય છે અને વિટામિન એ બકરી કે ભેંસના દૂધમાં ગાયના દૂધ કરતાં લગભગ 10 ગણું વધારે હોય. આથી આંખની સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ ગાયનું દૂધ અને દૂધની સરખામણીએ 10 ગણું ઉત્તમ. આ ઉપરાંત ગાયના દૂધમાં સેરીબ્રોસાઇડ્સ નામનું તત્વ હોય જે અન્ય દૂધમાં નથી હોતું. આ તત્વ મગજ અને બુદ્ધિ વિકાસમાં વિશેષ સહાયક હોય છે, જે વિકસતા બાળક માટે ખાસ આવશ્યક હોય છે. આ ઉપરાંત ગાયના દૂધમાં સ્ટોન્સિયન નામનું તત્વ હોય જે બીજાના દૂધમાં નથી હોતું. એનું કારણ કે સ્ટોન્સિયન તત્વ એ રેડિયો ધ્વનિ, જે તરંગો, મોબાઈલના ટાવરો, જે એક્સરે કિરણો નીકળતા હોય, જે બધા તરંગો નીકળતા હોય ને, એ પ્રતિકારક છે એનો. આથી વર્તમાન ટેકનોલોજી યુગમાં મોબાઈલ, ટીવી આદિ ઉપકરણો ઇન્ટરનેટ એટલે કે રેડિયો ધ્વનિ તરંગોથી ચાલે છે. એ રેડિયો ધ્વનિ તરંગો આપણી આસપાસના વાતાવરણમાં મોજૂદ હોય. ગાયના દૂધમાંથી સ્ટોન્સિયન તત્વ આ રેડિયો તરંગોથી થતા નુકસાનથી આપણને રક્ષણ કરે છે. આમ ગાયના દૂધમાં કેરોટીન તત્વ દૂધ 10 ગણું વધારે, સેરીબ્રોસાઇડ તેમજ સ્ટોન્સિયન તત્વો ફક્ત ગાયના દૂધમાં જ હોય છે. ભેંસ, બકરી કે ઘેટાના દૂધમાં આ હોતું નથી. આ રીતે ગાયનું દૂધ અનેક રીતે ઉપયોગી છે. આયુર્વેદની દ્રષ્ટિએ આપણે જોઈએ તો ગાયના દૂધની અંદર યુનાનના પ્રસિદ્ધ વૈદ્ય બુઆલિસિન એ લખે છે કે ગાયનું દૂધ પાચન શક્તિ અને બુદ્ધિ વધારનાર છે. તે મિર્ગી, ગિનોરિયા અને પાંડુરોગ માટે લાભકારી છે. પછી ડોક્ટર સ્કોટલન્ડ, સ્વીડનના, એ કહે છે કે ડાયાબિટીસના રોગીને ગૌદૂધનું સેવન કરવાથી પેશાબમાં આવતી ખાંડનું પ્રમાણ ઘટી માટે લાભ થાય છે. ડોક્ટર ન્યુટનમેનના કહેવા મુજબ જો તમારે તમારા દેશના બાળકોનું સુખ અને કલ્યાણ ઈચ્છવું હોય તો તેને બળવાન બનાવવા હોય તો તેના ભોજનમાં ગાયના દૂધનું પ્રમાણ વધારો. ડોક્ટર મેકફેડન કહે છે કે ડાયાબિટીસના રોગીને મલાઈ વગરનું ગાયનું દૂધ આપવું, કેમ કે દૂધની મલાઈમાં દૂધની 50% ખાંડ અને 4% ચીકાશ હોય છે. શરૂઆતમાં રોગીને થોડા દિવસ ઉપવાસ કરાવવા જોઈએ, જેથી શરીરમાં જરૂરિયાતથી વધુ ખાંડ ઓછી જાય અને શરીરમાં દૂધની ગ્રહણ શક્તિ ઉત્પન્ન થાય. આમ કરવાથી ડાયાબિટીસના રોગમાં જરૂર ફાયદો થાય છે. અનેક આમાં બીમારીઓમાં ગાયના દૂધના ઉપયોગી છે. તો એ વિશેષ કહેતા નથી. તો હિન્દુ સનાતન ધર્મ માટે આ ગૌ પૂજનનું મહત્વ છે. ગૌ પૂજન કરીએ, ગૌ વંશ અને ગાયોની રક્ષા કરીએ. આના માટેની અમારા જુનાગઢની અંદર પૂજ્યપાદ ગૌસ્વામી નિત્યશીલાસી કિશોરચંદ્ર બાવાજીએ એક ઝુંબેશ ઉપાડી હતી અને ગામડે ગામડે ગાયોના કેટલ કેમ્પ, અત્યારે પણ ગામડે ગામડે ગૌશાળા એ રક્ષાયેલ છે અને અત્યારે પણ એ અભિયાન ચાલુ જ છે. એ ધન્ય છે અને એવા ગુરુદેવના ચરણોમાં દંડવત કરી અને આજે આ ગૌ પૂજનનું આપણે આ મહત્વ પૂરું કરીએ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય.